ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੇਟੀਵੀ ਯੂਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੇ ਲੇਡੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਝੰਡਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਬੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੇਡੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਟਾਈਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 5:30 ਵਜੇ, 5:30 ਵਜੇ ਠੀਕ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਬੇਬੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ज्योति। ਜਯੋਤੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हरियाणा से। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ हाँ जी। ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ शाम को 5:30 बजे। ਸਾਢੇ पहले ਪੰਜ तो ਵਜੇ जैसे अब तो गर्मी आ गई है तो हम सर्दियों में तो 4:30 बजे 4 बजे आ जाते थे यहाँ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ। हाँ जी। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜਦੇ ਹੋ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ? हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा उनको? वो बारिश में मैंने देखा, मैं सिंगू बॉर्डर गई थी तो बुजुर्ग आदमियों के जैसे वे लेटे थे तो उनके कपड़े तक गिल्ली हो गए थे, वो तब भी नहीं हट रहे थे। हम तो थोड़ी देर खड़े होते हैं यहाँ 8 बजे तक। तो जरूरी है ना उनको सपोर्ट करना। हम जितना कर सकते हैं, हम सिंगू बॉर्डर डेली नहीं जा सकते तो हम इतना तो कर सकते हैं यहाँ खड़े होकर उनको सपोर्ट करें। ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ? मेरे बेटे बीच भी है, वो भी किसान एकता जिंदाबाद, उसको भी पता है। अब से पहले अपने हक के लिए बोलना चाहिए, एक्चुअली सबको बोलना चाहिए। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਲਤ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਵੇਅਰ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ? एक्चुअली ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ आंदोलन के टाइम पे पता चला हमें, एक्चुअली किसान आंदोलन के टाइम पे कि कितना गलत गवर्नमेंट कर सकती है एक आम आदमी के साथ। सब कुछ बेचना तो वो चीजें अलग है, उनको जो करना है। बट ये किसानों के लिए रोजी रोटी का यही एक जरिया है, फार्मिंग। हमने देखा, मैं खुद, मेरे फादर फार्मर्स रहे हैं, हमने छोटे हुए किसान भी देखे हैं उधर अपने लोकल उसमें। तो छोटे छोटे किसान भी मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। मुझे नहीं पता इन कानूनों का जरूरत क्या थी। इनको अगर कुछ अच्छा करना था तो जो सिस्टम ऑलरेडी है उसी को अच्छे से डेवलप करो ना आप। ये ना कि उसको बिल्कुल खत्म करके आप बिल्कुल ही बर्बाद कर दो सब कुछ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਬੀਜੇਪੀ? यस, मेरी फैमिली मोदी को वोट दिए सबने। हमारे एक्चुअली हरियाणा में मोदी का ज्यादा, मोदी भक्त, मोदी आएगा था, विकास आएगा, एक्चुअली मोदी आएगा विकास आएगा। बट विकास तो नहीं आया, सब कुछ बिक ही गया अब तो। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਆਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਦੇਖਿਆ? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जो था वो भी खत्म हो गया एक्चुअली, जो था वो भी खत्म हो चुका। अब तो कुछ नहीं बचा, जॉब नहीं रही है। हमें एक यूथ को क्या चाहिए? जॉब चाहिए। और हमारे लोकल उसमें क्या चाहिए? अपनी जमीन पूछते हैं लोग, जमीन को एक्चुअली। जब उसी को हाँ, मानते हैं अपनी। बिल्कुल, तो उसी को खत्म कर देंगे तो ना जॉब रहेगी, ना खेती भी नहीं कर सकते लोग, करेंगे क्या? सब बिजनेस नहीं कर सकते ना, बिजनेस ही करना तो फिर ये सब कुछ खत्म करके कह दो भाई तुम अपना बिजनेस कर लो, एक लो यही लगा दो। फिर आप, नहीं हो सकता ना, ऐसे नहीं हो सकता। एक लोकतंत्र में तो बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसे। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਥੰਮ ਹੈ? लोकतंत्र कहाँ है? नहीं है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ भी ਕਹਿੰਦੀ बोल रहा है, जो भी बोल रहा है सबके खिलाफ ऐसी ऐसी धाराएं लगा रहे हैं। लोकतंत्र में नहीं होता ये सब, सबको बोलने की आजादी होती है। एक बात बताओ, बीजेपी वाले भी बोलते हैं, वो ऐसे ऐसे भाषण देते हैं, ऐसी ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं, कोई केस नहीं होता उनपे। एक आम आदमी उनके अगर ठीक बात भी कहते तो उसके ऊपर केस होता है, धाराएं लगती हैं उस पे। लोकतंत्र में नहीं होती ये चीजें। लोकतंत्र को पे तो खत्म करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, ये स्टार्टिंग है आई थिंक ये। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ, ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, बिल्कुल ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ। बिल्कुल, ये स्टार्टिंग है लोकतंत्र खत्म होने की। अगर अब भी लोग अवेयर नहीं हो रहे तो फिर तो पता नहीं आगे क्या होगा। अवेयर हो जाना चाहिए। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? यहाँ पे ये पूरा भर जाता है एक्चुअली, साथ से रेगुलर। चाहे बारिश आए चाहे कुछ आए, सब तब भी आते हैं। बुजुर्ग माता जी हैं, डेली आते हैं। ऐसे ਇਹ ਭਗਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ?
ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। सब आना बंद कर देंगे तब भी आएंगे, और चाहे अकेले खड़ा खड़ा होना पड़े यहाँ पे, सपोर्ट जरूर करेंगे फार्मर्स को। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈ। एक लड़की के लिए ना सबसे अच्छी चीज ये होती है कि खुद को प्रोटेक्टेड फील करे वो। ये क्या दिखाते हैं वहाँ पे, खालिस्तानी है, आतंकवादी है, ये शराब पी के हुड़दंग करते हैं। मैं खुद वहाँ की लोकल निवासी हूँ, मुरथल से हूँ मैं। आज तक इतनी शिकायत नहीं मिली है हमें, हमें तो नहीं मिली। मैं खुद गई हूँ और मेरे को जितना सेफ वहाँ पे फील हुआ है, कोई घूरती नजर नहीं है, सब अपनी सेवा में लगे हुए हैं, सब अपने काम में लगे हुए हैं। लोग इतने अवेयर हैं, छोटे छोटे बच्चों को देखा मैंने उधर, औरतों को देखा, बुजुर्ग सेवा कर रहे हैं लंगर में, और ये पूछते हैं कि लंगर में कहाँ से चल रहा, कहाँ से चल रहे हैं। वहाँ पे गाँव में देखो लोग कितना सामान इकट्ठा कर करके उनको फंडिंग का पता वहीं से चल जाएगा। एक बार गाँव में जाके तो देखे। ग्राउंड जीरो ते देखना चाहिए। बिल्कुल ऊपर ऊपर दी निगाह मार। बिल्कुल, ये गोदी मीडिया ही तो कह रही है, गोदी मीडिया को देखना चाहिए, एक बार गाँव में जाके पता चल जाएगा फंडिंग कहाँ से हो रही है लंगर की। गलत चीजें हैं, इतना गलत नहीं बोलना चाहिए। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ दिखा दिए क्या? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। नहीं पता था, नहीं पता था, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। नहीं पता था। अब पता चल रहा है कितना गलत हो सकता है। हमें लगता था ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ कर सकती, गवर्नमेंट को हम चुनते हैं इसलिए नहीं कि हमारे साथ गलत करे। हमें तो खुद पे ये तो पता चला कि गवर्नमेंट वाकई में गलत कर सकती है। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। बिल्कुल बिल्कुल ਜਿਸ ਤਨ ਲਾਗੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣੇ। बिल्कुल बिल्कुल। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਸੀ। बिल्कुल मोदी भक्ति। मेरे को लगता था कि एक्चुअली मुझे रवीश कुमार भी ये लगता था कि ये कैसे मोदी के मतलब ये विकास करता है, तो मतलब ये हर चीज में नुक्स क्यों निकालता है। अब पता चल रहा है नुक्स क्यों निकालता है, वाकई में नुक्स निकालने लायक किया है इसने। अब मैं सर्च कर रही हूँ चीजें तो मेरे को पता चल रहा है उसका। अभी आप बैठ यूथ को अवेयर होना चाहिए, स्टार्टिंग से ही होना चाहिए, ये नहीं कि खुद पे आइए तो अवेयर होना चाहिए। ये हमारी गलती है, हमें दूसरों का भी दुख दर्द देखना चाहिए ना, ये हमारी गलती है। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ नुकसान क्या है, ये अगर हम पहले अवेयर हो जाते तो ये सिचुएशन नहीं आती, नहीं आती है। ਇਹ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਸੀ। एक्चुअली ये एक बात ना बहुत ठीक कहते हैं बुजुर्ग लोग, वोट दो तो पहले देखो कैंडिडेट कौन है, ये नहीं कि किसकी लहर है, लहर के साथ नहीं बहना चाहिए कभी भी। कैंडिडेट देख के हमेशा वोट देनी चाहिए। एक वोट की गलती है जो मोदी आज वहां बैठा है। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ 32 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਔਰ 32 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 2 ਆਜ਼ਾਦ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਸ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ। ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਐਮਐਲਏਸ ਨੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ? क्यों बचाया? खुद के गिरेबान गलत होंगे, अब खुद को बचाने के लिए किया ना सपोर्ट उन्होंने। मतलब बीजेपी का पता चल रहा है, ये कह रहे थे कि हम करप्शन को बंद कर देंगे, फलाना कर, इन्होंने कुछ नहीं किया। इनके खुद इतने दागदार है, ये कि खुल के कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं अपनी ਕਿ गवर्नमेंट। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏਸ ਵੀ ਦਾਗਦਾਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਤਾ। बिल्कुल, तभी बचाया इन्होंने। ये अब देवेंद्र सिंह बबली को देख लो, जसपा के बहुत सारे अगेंस्ट है, क्यों वोट दिया उन्होंने? खुद को बचाने के लिए तो दिया होगा। हमारे लिए तो ये नहीं है कि बीजेपी के इतने सपोर्टर हैं वो के सब कुछ अगेंस्ट हो गया तब भी वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। खुद को बचाने के लिए ही कर सकता आदमी, आई थिंक, वैसे तो नहीं कर सकता। ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੀਤੀਆਂ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੁਣੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹੀ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਾਂ, ਬੈਂਕ EMPLOYE ਹਾਂ। EMPLOYE ਹੋ ਤੁਸੀਂ?
ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਰਨ ਵਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਸਟਿਡ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਖੜੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਤਿੰਨੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ? ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਕਰੌਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਕਰੌਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ EMPLOYE ਹੋ। ਹੁਣ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਹੈ ਮੈਡਮ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਜਟ 'ਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਵੀ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ EMPLOYEES ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਕਸਟਮਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ BSNL ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਹੋਰ Jio ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਲਗਾ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਰੌਲ ਘਚੋਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ 'ਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਹੋਣਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਨਡਿਊ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਅੱਛਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਲੀਆਂ, ਜਣੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ 5-7 ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਗੈਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਬਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, 8-8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਆ ਉਹ ਹੀ ਕਢਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਅਰ ਐਂਡ ਡੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਖਾ ਕੇ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ, ਚਲੋ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 3600 ਚੱਕਰ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ AC ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਐਫਰਟ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਯੂ ਆਰ ਏ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਵਧੇ, ਨਾ ਕਿ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਵਧੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤਾਂ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਚੁਣਨ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਪਏ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਲਗਾਓ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੂਤ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਓਰੀਜਨਲੀ ਮੋਦੀ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਏਮਲੈਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਐਜ਼ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਵਾਲੇ, ਮਨੂ ਸਮਰਿਤੀ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਤੀਜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ LG ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਜਾਂ ਜਮਰਾਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਹਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਸਕੀਮ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਚਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਨ, ਸੜਕਾਂ, ਰੋਡ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਹਸਪੀਟਲ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਆਮ ਡੇਲੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕੁਇਕ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਕਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਲੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਤੇ BJP ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਬਚ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਟਰਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਪੇਟ ਲਓ। ਆਖਰੀ ਟਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮਿਲੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਵੇ। ਜਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਕਸਿਆ ਤਾਂ ਸਭ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੱਜਦਾ, ਉਹ ਬਸ ਇਹਨੇ ਬੰਦੂਕ ਤਿਆਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ PM ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਹੋਗੇ, ਵਿਕਾਸ ਕਹਿ ਕੇ ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਣਨ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ KTV UK, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਲਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ।